الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم۔ گزشتہ سے پیوستہ مسئلہ نماز تراویح سے متعلق ہے، کیونکہ میں پہلے اور کئی بار یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ نماز تراویح مستقل ایک نماز اور ایک عبادت اور ایک شریعت کا حکم اور عمل ہے۔ اس کا انکار اہل کفر میں اہل ربز اور روافض اور شیعہ نے کیا ہے، اور اہل اسلام میں اس کا انکار الگ طریقے سے موجودہ دور کے غیر مقلدین کر رہے ہیں، اور اس تفصیل کو میں نے آپ کی خدمت میں مدلل اور مفصل گزشتہ اسباق کے اندر بیان کیا ہے، اور آج کے سبق کے اندر آپ کو یہ بتلایا جائے گا کہ غیر مقلدین کے جتنے بھی علماء ہیں، چاہے وہ قدیم علماء ہیں یا جدید علماء ہیں، چاہے وہ انتقال کر چکے ہوئے علماء ہیں یا اس وقت موجود بھی کچھ علماء ہیں، ان کا اول دن سے مسئلہ تراویح کے بارے میں خاصا اختلاف رہا ہے۔ ان میں ایک وہ طبقہ بھی ہیں جو جمہور اہل سنت والجماعت حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ یا دیگر جو شجر اہل سنت کی جو شاخائیں ہیں، ان سب کی طرح غیر مقلدین کا ایک طبقہ علماء کا وہ بھی موجود ہیں جو جمہور اہل سنت کی طرح 20 رکعت تراویح ہی کو سنت اور مسنون قرار دیتے، جیسے ان میں نواب صدیق حسن خان مرحوم، وہ بھی 20 رکعت تراویح ہی کو سنت مانتے ہیں، اور اسی طریقے سے مولانا میاں غلام رسول صاحب، یہ ملک پاکستان کے عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے رسالہ تراویح کے نام سے، فارسی زبان میں ہے، اور اس پر مستقل انہوں نے 20 رکعت تراویح کو دلائل اور مسائل کے ساتھ مدلل کیا ہے، لیکن فکراً یہ غیر مقلد تھی، فکراً یہ دعوے کے اعتبار سے اہل حدیث ہے۔ تو ایک طبقہ غیر مقلدین کا ان علماء کا بھی ہے جو جمہور کے ساتھ ہے اور 20 رکعت کو ہی سنت مانتے ہیں، اور غیر مقلدین کا ایک طبقہ وہ ہے جیسے حضرت عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، کہ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے جامع ترمذی کی شرح عربی زبان میں تحفۃ الاحوذی، اس کے اندر انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے وہ یہ کہ صرف اور صرف 8 رکعت ہی تراویح ہے اور سنت بس 8 ہی ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زائد۔ تو ایک طبقہ تو یہ ہے، اور عبد الرحمن مبارک پوری علیہ رحمہ کی اس فکر کے ساتھ موجودہ دور کے غیر مقلدین اکثریت میں موجود ہیں۔ اور تیسرا طبقہ ہے جو 8 کے علاوہ جو بھی رکعات ہیں، چاہے وہ 1 رکعت ہو یا 2 رکعت، یہاں تک 20 یا 20 سے زیادہ، ان کو بدعت اور پڑھنے والوں کو بدعتی کا خطاب سناتے ہیں۔ جیسے کہ یہ طبقہ ہے مولوی محمد عثمان دہلوی، ان کی کتاب ہے رفع الاختلاف، اس کے اندر انہوں نے یہ مسئلہ لکھا ہے، اور اسی طریقے سے ہے مولوی یونس قریشی صاحب، ان کی کتاب ہے دستور المتقی، صفحہ 152 پہ۔ ان 2 کتب کے اندر ان مذکور مصنفین نے 8 کو سنت مانا اور 8 کے علاوہ پڑھنے کو بدعت بھی کہا، اور 8 کے علاوہ زائد رکعات کو بدعات میں بھی شمار کیا اور پڑھنے والوں کو بدعتی کہا۔ تو اس کا مطلب ان کا جو کارنامہ ہوا، مولوی محمد عثمان دہلوی اور مولوی یونس قریشی، ان کے فتویٰ کے اعتبار سے
मरहूम नवाब सिद्दीक हसन खान भोपाली और इसी तरीके से मियाँ गुलाम रसूल साहिब, ये दोनों के दोनों इनके उसूल के एतबार से अल-अयाज़ु बिल्लाह बिदअत पे इनका इंतकाल हुआ है। और गैर मुक़ल्लिदीन जब बिदअत की बात करते हैं तो वो सब हदीस पढ़कर सुनाते हैं, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, कि हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही इंसान को जहन्नम में ले जाएगी। तो इनके उसूल और इनके ज़वाबित के पेश नज़र मरहूम नवाब सिद्दीक हसन खान और मरहूम गुलाम रसूल साहिब, इनके उसूल के पेश नज़र वो बिदअत पे इर्तिकाब कर गए और उनका ठिकाना अल-अयाज़ु बिल्लाह जहन्नम है। लेकिन चौथा तबका गैर मुक़ल्लिदीन उलमा में, जैसे सबील रसूल के मुसन्निफ़ और सलात रसूल के मुसन्निफ़ मौलाना सादिक सियालकोटी मरहूम, उन्होंने सलात रसूल में ये दावा किया है 8 रकात तरावी का पढ़ना सुन्नत है और 8 के अलावा जो 12 रकात बनती हैं 20 अदद को मुकम्मल करने के लिए उन 12 का पढ़ना मुस्तहब है। सलात रसूल के सफ़ा 385 जो कदीम नुस्खा है उसके अंदर ये बात लिखी है। इसी तरीके से मौलाना नज़ीर अहमद रहमानी मरहूम, उनकी एक किताब है अनवारुल मसाबी, उसके सफ़ा 44 पर भी उन्होंने यही बात लिखी है। 8 को वो भी सुन्नत मानते हैं, लेकिन 8 से ज़ायद रकात उसको मुस्तहब यानी जायज़ मानते हैं कि पढ़ सकते हैं। और इसी तरीके से गैर मुक़ल्लिदीन के एक बहुत बड़े आलिम मौलाना दाऊद गज़नवी मरहूम, उनकी जो है तरतीब दी हुई किताब है फतवा उलमाए हदीस की 6ठी जल्द के अंदर उन्होंने भी इसी बात का एतराफ़ किया है कि 8 रकात तो सुन्नत है और ज़ायद जो रकात है उनका पढ़ना मुस्तहब है। ये तो 4 तबके हुए। 5वां तबका है मौलवी अब्दुल कादिर हिसारवी, ये बड़े मुतशद्दिद हैं। ये तो एक अलग नज़रिए पेश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नमाज तरावी को जमाअत के साथ पढ़ना बिल्कुल नाजायज़ है। ये जमात के मसनून होने के कायल ही नहीं है। इसका मतलब आज तक उम्मत के अंदर जो मुक़ल्लिदीन, गैर मुक़ल्लिदीन, अहलुस सुन्ना और गैर मुक़ल्लिदीन हजरात तरावी जो पढ़ते हैं, तरावी के नाम से गैर मुक़ल्लिदीन गरचु धोखा देते हैं, तो जमात के साथ जो पढ़ते हैं तो अब्दुल कादिर हिसारवी के उसूल के पेश नज़र ये सब हराम काम करते हैं। और जो सुन्नत की मुखालफत करता है वो मुस्तहिक़ लानत होता है, और जो मुस्तहिक़ लानत होता है उनकी अदालत ख़त्म हो जाती है, वो फासिक कहलाता है। तो अब्दुल कादिर हिसारवी के उसूल के एतबार से मौजूदा दौर के गैर मुक़ल्लिदीन सब के सब बिदअती है, सुन्नत के मुखालिफ है और मुस्तहिक़ लानत है, अल-अयाज़ु बिल्लाह। ये बात जो है गैर मुक़ल्लिदीन का एक अखबार है सहीफ़े अहले हदीस कराची से छपा है, उसके अंदर उन्होंने गैर मुक़ल्लिद उलमा ने इस बात को बयान किया है। और इसी तरीके से एक 6ठी जमात है मौलाना दाऊद गज़नवी साहब, वो नमाज तरावी के लिए जमाअत को फ़र्ज़ और शर्त मानते हैं। यानी कि बालफाज दीगर जो लोग नमाज तरावी को अलग पढ़ते हैं, इनके उसूल और फतवे के एतबार से उनकी नमाज अदा नहीं होगी, इज़ाफ़ात शर्त फ़ातल मशरूत। ऊपर एक तबका कहता है कि जमात के साथ पढ़ना नाजायज़ है, और नीचे दूसरा तबका कहता है कि जमात के साथ पढ़ना हर हाल में ज़रूरी है। तो बहरहाल जोन सा भी नज़रिया लिया जाए, गैर मुक़ल्लिदीन के जो लोग रमज़ान के अंदर ये अमल जमाअतन करते हों, वो अब्दुल कादिर हिसारवी के एतबार से मुस्तहिक़ इताब और अज़ाब हैं, और जो लोग अब्दुल कादिर हिसारवी के नज़रिए पर अमल करते हैं वो मौलाना दाऊद गज़नवी के उसूल और फतवे के एतबार से जो है शर्त को तर्क करके मुजरिम साबित होते हैं और मुस्तहिक़ इताब व अज़ाब साबित होते हैं। और 7वां तबका इनका है काजी शौकानी साहिब, उनकी किताब है नैलुल अवतार। उन्होंने तो इसमें और भी ज़्यादा सहूलत बरती है कि कोई जमाअत के साथ पढ़े तो भी जायज़, कोई बिला जमात के पढ़े तो भी जायज़। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, ये जो रमज़ान का महीना जब भी आता है और जो साल भी आता है, गैर मुक़ल्लिदीन के अंदर ये जो सिलसिले चलते हैं तरावी के एतबार से, तरावी के हवाले से उम्मत को गुमराह करने के लिए, असल बात ये है कि इनका आपस में इतनी खान जंगी हो रही है कि कोई किसी पर इत्मीनान और इत्तिफाक का दावा तो दूर की बात, किसी पर इत्तिफाक करने को जाहिर करना, इसको भी अपने लिए आर समझते हैं। तो लिहाजा मेरे दोस्तों और मेरे अजीज़ों, अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो ताल्लुक़ है, हमें जो निस्बत है अहल सुन्नह वल जमात के साथ, जो अहल हक़ की जमात है, अहल एतदाल की जमात है,
ہمارے مشائخ اور ہمارے اکابر نے قرآن و سنت، اجماع اور قیاس شرعی ان 4 دلائل کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے، مدلل بھی کیا ہے، منقع بھی کیا ہے کہ تراویح کی جو مسنون تعداد ہے وہ 20 ہی ہے، اور 20 کی عدد سنت مؤکدہ ہے، اور اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت علی الکفایہ ہے کہ بالغین مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ پڑھنا، اور عورتیں اس کو گھر میں تنہا بھی پڑھ سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بدعت کے بدعت و خرافات سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔